बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मंग फाइल मेन्यू नशपगम नंबर गुर पे जको चिकम ऑटोमेट ऑप्शन दे। ऑटोमेट कमांड यो दासे कमांड दे चिकम ता ऑटोमेटिक कमांड हम वेलशी और द एडाप्ट पड़शा प्रैक्टिकल लाइफ की जो सुमरम कमांडों ने इस्तेमालेगी नो ऑटोमेट ने इस्तेमालेगी। ऑटोमेट की टूल लंबे कमांड बेज कमांड दे। बेज कमांड के मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस प्राते दी आगा एक्शंस मंग द फाइल कलेक्शन ता अप्लाई कोले शुजेम जमा सर यो सो फाइल दी और आगे ता एट अ टाइम टोलो फाइल तो यो वक्त बांधे फ्रेम लगो मा यो वक्त के वर्का वाटर रिफ्लेक्शन अप्लाई कमा उमना गशान देर मजीद ऑप्शन दी आगे आगा टूल कमांड ने जब यो वक्त के देर फाइल ने बाने अप्लाई कोलेशन दा ऑटोमेट बेज कमांड पर जेरिया बांधे दलतना फाइल मेन्यू और देना पास ऑटोमेट पास बेज कमांड संग चमा बेज कमांड बाने क्लिक को नमा सर यो बला विंडो राले दे विंडो की टोल लंबे चिकम दे प्ले ऑप्शन दे और द प्ले सेट चिकम दे डिफॉल्ट एक्शन दे देना पास कम एक्शन अप्लाई की खपल फाइल ता दलतना एक्शन सेलेक्ट का जेम चे वुड फ्रेम आता अप्लाई का यानी लड़गी और फ्रेम चिकम दे हर यो पिक्चर बांधी जोड़ खत्म आता खा देना पास सोर्स जना वाड़ी ची तो कम किस्म फाइल न चले आगे बांधे वुड फ्रेम अप्लाई को वाड़ी दलतना आगा सोर्स सेलेक्ट का कचरी यो फोल्डर स्पेसिफाई को दलतना जेम चे फोल्डर के मासर पाती दिया चूज फोल्डर वेयर इज द फोल्डर ब्या वाला डेस्कटॉप पर को दलतना बेच दी फोल्डर के चिकम दे फोल्डर पिक्चर्स पाती दी उस पर एडाप्ट फोटोशॉप पहले दे पिक्चर ना दे फोल्डर ना पिक्चर लोड की और ब्या पे द एक्शन अप्लाई की चिकम दलतना मंग एक्शन पॉप अप मेन्यू के वर्क करे रे ओके दाखो फोल्डर शो उमदा का शान चिकम दे इंपोर्ट्स कचरी मंग सरा कंप्यूटर दा डिजिटल कैमरा या डिजिटल स्कैनर लगे दलेगी और आगे न मंग मुख्तलिफ किस्म की फाइल ना इंपोर्ट को वाल दे रदी इंपोर्ट कमांड पर जरिए बानी इंपोर्ट को लेशु उस मंग सरा करंटली इसम प्लगइन ने दी कंप्यूटर ता मंग सरा पीडीएफ इमेज लगा ले और पीडीएफ न सर मंग इमेजेस आगे सेशु और आगे बानी बिया वुड फ्रेम कमांड अप्लाई को लेशु देना पास ओपन फाइल्स मतलब दाले चे सुमरा फाइल नमा सरा ओपन दी आगा फाइल ने बांधी द बेज कमांड चिकम एक्शन दा पे अप्लाई का दलता ने वो सो फाइल ना ओपन को जो फाइल है वो ओपन को सिर्फ यो दा फाइल शो हम लगा शान बल दा फाइल बस दा दो फाइल ना ओपन को और देना पास बिया जो ऑटोमेट बेज उस कचरी मुंगो को मुंग सरा ओपन कमांड उसकी के वक्ती नहीं के वक्ती डिसेबल और उस इनेबल शो नुजे में उस माता था आगा फाइल था द एक्शन अप्लाई का चिकम करंटली मा सरा ओपन दी वुड फ्रेम दा मुशो दिन पस डेस्टिनेशन दे संगला का सोर्स मु डिफाइन को ची कम दिन फाइल उचित की और आगे बांध दा एक्शन अप्लाई की उम्दा का शान उस दा फाइल माने चिकल एक्शन अप्लाई दा बिया चरत जी दा फाइल चरते सेव कॉल वाले सेव एंड क्लोज यानी चिकल पे दा एक्शन अप्लाई ची दा गना पर सेव का बिया और क्लोज हम का और कशरी मु फोल्डर वाला वाल कुछ दे फोल्डर के सेव एज का बिया दना यो फोल्डर स्पेसिफाई को सिंपल फोल्डर और देना बस बिया चूज फोल्डर जो फोल्डर शत नजब होते हैं बस इसम मकवा नन सर माता सेटिंग अप्लाई का नो बकाया सर इसम मकवा देना पस से कम ने एरर्स दी द एरर्स चिकल दी के राशि तो माता सके एरर्स लपारा बस स्टॉप रो बास या ना दे लपारा यो फाइल जोड़ का अब या फाइल कम जी कैसे कर देना सेव एज उधर डिफाइन करके कम जी कैसे कॉल वाली उस सिंपली देना ओके दलता नमा दायो को जका ओके कंटिन्यू कंटिन्यू एक्शन बिल्कुल दी दो फाइलों दा अप्लाई शो कचरी मुंग सरल ता डेर फाइलों ने बिया बागा एक्शन डेर फाइलों दा अप्लाई की दलो उम्दा का शान देना पस यो बल कमांड दे क्रिएट ड्रॉपलेट दयो दा से कमांड ले ची दे कि मुंग जान ले यो ड्रॉपलेट जुड़ो ले शो ड्रॉपलेट असल की हां यो चीज दे ची आगा एडाप्ट फोटोशॉप ना यो ई फाइल जुड़ की एक्जीक्यूटेबल फाइल और बिया पागे बांधे मुंग यो डेर फाइल ना यो फाइल ड्रॉप को और बिया
اتوماتیکلی چې کوم اکشن دلته موږ ډیفاین کړی دا اکشن هغه ته اپلای شي دلته نه کم قسم کې اکشن زیاده ځل به ګرینډډ میپ بوالو override action open command دې کمانډ په ذریعہ به ډایرکټلی دوباره بیا اوپن کیږي هغه فایل چې کوم ډراپلیټ باندې ډراپ شوی وي او دنه پس انکلود آل سب فولډرز څومره په دې فولډر کې سب فولډرز دي هغه سره راولې نه چې هغه کې بیا څومره فولډر دي هغه باندې دا اکشن اپلای کا دا یو اپشن د کلر لپاره سره مختلف قسم کې وارنینګ اپشن ورکړي وارنینګ میسج ورکړي ډیسټینیشن چرته پکار دی را فولډر کې پکار دی یا نه فایل بسیو کې وغیرہ بس بیا کلوز کی یا نه نسم مکه وسره ډایرکټلی اډاپ فوټوشاپ کې چې کوم دی ډایرکټلی اوپن کا واغې باندې بیا دا اکشن اپلای کا ډراپلیټ ته او یا فولډر ولا ورکه چې فولډر کم ځای کې دوباره په کول غواړي چوز فولډر او هغه نه پس بیا په فولډر چوز کی او دنه پس فایل نیم دی فایل ایکسټنشن دی دلته نن والو ځکه چې بیا موږ سره مسله جوړیږي دلته نه کلوز اوس که چېرې موږ ډیسکټاپ ته لاړ شو نو ډیسکټاپ باندې ما سره یو ډراپلیټ جوړ شوی وي دا یو ډراپلیټ دی اوس که دې باندې چېرته زه یو څلور پنځه پکچر یا چې څومره پکچرز زه ډراپ کوم نو اټومیټیکلی به هغه اډاپ فوټوشاپ کې اوپن شي او بیا چې کوم اکشن دی کې دننه پروت دی کومه میکرو چې دی کې دننه پروت هغه اټومیټیکلی دې فایل ته اپلای شي دې کې موږ سره او ګرینډډ میپ پروت دی نو زه به لږ دلته نه بیچ نه یو پکچر والو دا د پکچر سمپل دی باندې ډرایو دی باندې ګرینډډ اپلای شو اگر دی باندې اپلای شو دی باندې اپلای شو همدا غشان کې چې موږ بل اکشن ورکو نو دا ډیپینډ اون اس دلته نه بیا بل اپشن دا ځل وډ فریم ولا دلم ورکو او صرف یس دوباره سے کو باندې اوور رائټ دلته دا فایل به کو صرف دې باندې ډرایګ کنټینیو اوس ګور ډراپلیټ نه یو کمانډ اپلای شو چې کوم وډ فریم کمانډ یو اکشن دی لکه څنګه چې موږ بیج باندې وکړو خو بیج کې موږ به ته فایل ډیفاین کوو او دې کې فایل ډیفاین کول نشته دی چې څومره فایلونه زموږ پکار وي هغه فایلونه به راولو او ډراپلیټ باندې به ډرایګ کړو نو هغه کوم اکشن به ورته اپلای شي کنډیشنل موډ چینج مطلب دا دی چې د دې پکچر چې کوم موډ دی دا زه به بل موډ باندې چینج کوم نو سمپلی دلته راځم اټومیټ نه پس کنډیشنل موډ چینج اوس د دې کرنټلی آر جی بي موډ زما چې دا ماته ته بوزا ګری سکیل ته راوله دلته نه اوکې دلته نه سوي چې څه کچې ته ګری سکیل اپلای کړي نو ستا ایمیج کې به چینجینګ راځي دلته نه یس فلټن کچې موږ سره یو بل موډ وي کچې دلته نه دا موډ چینج کوم سی ام واي موډ والما نو بیا به التزم سی ام واي موډ به سلیکټ کوم فایل اټومیټ او کنډیشنل موډ چینج اوس دې کې کم دا موډ نه دی اوس دې کې سی ام واي کې موډ دی او دنه پس لاندې وراشم زم چې دا ماته پکار دی انډیکس کلر باندې پکار دی دلته انډیکس کلر او اوکې بیا اوکې اوس ګوره دا انډیکس کلر باندې لګیا دی کار کوي پټ آن سکرین انډیکس کلر او کچې دا بیا یو بل چینج کو دلته نه موډ باندې والو ګری سکیل دلته نه والو او بیا زو فایل ته فایل نه اټومیټ ته زو اټومیټ کې بیا کنډیشنل موډ چینج دې نه بوس والو دلته ګری سکیل او اوس په والو دلته نه آر جی بي موډ دې نه پس کوم کمانډ دی کنټیکټ شیټ دا یو داسې شیټ جوړي چې هغه کې ډیر پکچر راځي لکه څنګه چې فوټو لیب والا ځان له یو داسې اوس آفر ورکوي چې هغه په یو پیج باندې 30 پرنټ وباسي او هغه بیا خپل کسٹمر ته ورکوي نو اصل کې هغه په دې کمانډ باندې جوړیږي دلته نه کنټیکټ شیټ
دینه پس ټول نړمبه فایل سورس غواړي چې فایل چیرته پراته دي چې هغه نه زه تاسو یو کنټیکټ شیټ جوړ کړم دلته نه فایل ډیفاین کې چې براوز زبل اور کوم ډیسکټاپ او بیج اوکې او چې دې فولډر کې څومره فایلونه دي هغه ټول فایلونه باندې با کنټیکټ کې هغه ټول راځي دې کې وایي چې انکلود ا سب فولډر چې څومره دې کې سب فولډرز دي یعنی فولډر کې دنه چې څومره فولډر دي او بیا هغه کې څومره پکچرز دي هغه ټول باندې با کنټیکټ شیټ کمانډ اپلای کی ډاکومنٹ ویډ اینڈ هایټ ته انچز کې واخلي او کیانا سنټیمیټر کې اخلي پکسلز کې اخلي ریزولوشن دی موډ کم موډ باندې کار کې گرے اسکیل باندې کې سی ام وائی کې باندې یا ریډ باندې فلټر آل لیئرز چې کم دی آل ټو لیئرز سره فلټر راولا تمنیز مطلب دا دی چې پہله بس کې اکراس فرض پہله دا سے جوړ کړه کنټیکټ شیټ دا سے ګوره 1 2 3 4 5 راشن یعنی رو لیول باندې جوړ کړه زما چې نه پہله سو کچ ډاون فرض کالم لیول باندې پہله راشن یعنی پہلا کالم پورا کا هغه نه پس بل کالم ته او کچری ډاون اکراس فرض نه بل رو پورا کوي هر دارو چې مکمل شي بل رو شروع شي او کچری دلته دا بل ډاون فرض نه پہلا بل کالم مکمل شي بیا بل کالم شروع شي خاص څومره کالمې پکار دي څومره رو پکار دي دلته ډیفاین کړئ چې 8 رو 9 کالم او 9 رو وګوره 9 کالم او 9 رو رالل دا سمپلی چې کوم دی 5 او 7 ولا ورکو بس use file name as a caption چې کوم فایل نوم دی هغه as a caption وکړه ولا د کنټیکټ شیټ کی خو بیا ولا غیر لپاره فونټ څه شي وي هغه فونټ دلته نه سلیکټ کوم خو فونټ سایز دلته وي چې څه قسمه سایز وي د فونټ لپاره هغه سایز دلته نه سلیکټ دا اټیم کو او ډاون فرست کراس فرست اکراس فرست کوواله اوکې دا ولا کوم ډیر اخلي دا ګور اکراس فرست پہله داسې جوړیږي رو او هغه نه پس دا جو رو مکمل شي دا لاندې ببل رو جوړ شي اوس دې کې ایکوال سایز او ایکوال ویډ او هایټ اثر راځي اوس کچېری موږ سره فایلونه دومره ډی وي شي هغه دې پیج کې نه ځنه بل پیج ته بلاړ شي یعنی بل فایل ته بلاړ شي اوس دې کې کرنټلی 1 2 3 4 5 6 7 8 فایلو 8 فایل یو کنټیکټ شیټ جوړ شو کچېری فایلونه په فولډر کې زیات اوس دې فولډر کې صرف څلور فایل و سو فایلونه دي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 نه دلته هم 8 وي ځکه چې اصل کې به جوړیږي نو هغه فولډر نه جوړ شو دا کنټیکټ شیټ دی فولډر نه جوړیږي چې دې کې څومره فایل وي هغه مطابق په دلته هغه فایلونه راځي او دې چې کوم نوم دی هغه از کیپشن سره راځي دا وګورئ دلته پټ آن د سکرین دینه پس کوم آپشن دی فټ ایمیج له خاص سایز وګړي دلته نه فټ ایمیج څومره ویډ پکار دي څومره هایټ پکار دي زموږ چې ماته 600 high width او 500 height او دنه پس اوکے نو سمپلی دا ودی پکچر ته اپلای شي دنه پس کوم دی ملټي پی ډی اف ټو پی ایس ډی فایل ما سره پی ډی اف فایل او زموږ چې دا پی ایس ډی فایل دی یعنی د اډاپ فوټوشاپ فایل د کنورټ شي د دې لپاره موږ دا کمانډ استعمالو اټومیټ او دنه پس ملټي پیج پی ډی اف ټو پی ایس ډی فایل ها پی ډی اف فایل چته دا بار بار د سورس دلته فایل ډیفاین کوله چې دلته PDF part 1 okay open خادنه پس ټول پیجز پکار دی نه یو خاص پیج نه ونه ته بل خاص پیج پورې دلته آل پیجز ورور کا خلان دي کوم د آوټپوټ آپشن دی چې ریزولوشن سمره د ریزولوشن بیا څه کې اخلي پکسلز انچز کې اخلي یا نه پکسل سنټیمیټر کې اخلي کوم موډ باندې کار کول غواړي RGB موډ باندې یا نه CMYK باندې انټي الیز آپشن سره آن کا ما آن کا دا مخکې مونږ کړی دی تقریبا مارکی ټول کې انټي الیز آپشن ډیسټینیشن بیس یعنی چې کوم د دې ډیسټینیشن دی یعنی دا فایل به دوباره بیا کوم ځای کې سیو کیږي هغه لپاره یو ځای ډیفاین کا دلته راځو بس سمپل چوز او PDF اوکے او دا نه پس بیا اوکے دیکھیں چې څومره پیجز دي یا څومره فایل دی پیج دی فایل کې څومره پیجز دي اب ټول د اډاپ فوټوشاپ فایل ته کنورټ شي
او یو پی ډی ایف فایل ته هم بیا ریډ کولی شو. که چېرې موږ سره اډاب اکروبیټ ریډر نه وي او یو پی ډی ایف فایل وي نو د دې کمانډ په ذریعه به پیل هغه موږ اډاب فوټوشاپ ته کنورټ کړو او هغې نه پس بیا سمپل هغه موږ ریډ کولی شو. اوپن پی ډی ایف دا ګوره دا ټول چې کوم دی دا اټ ا ټایم به ټول اوپن کړو. دا ګوره ټول فایل چې کوم دی هغه اصل کې د پی ډی ایف فایل نه جوړ شو. نو زه یو فایل زوم ان به کوم او ریډ کوم. دینه پس چې کوم دی پکچر پیکیج دی زم چې ما سره یو پکچر دی او هغه بیا راشي بار د دې لپاره موږ پکچر پیکیج استعمالوو یا دې نه علاوه یو پکچر دی او هغې سره نور پکچر هم راولم لکه څنګه چې موږ کنټیکټ شیټ جوړ کړو همدغه شان پکچر پیکیج هم دی. پکچر پیکیج باندې مې چې څنګه کلیک کړو نو ما سره ګوره د دې لپاره پهله خو دا فایل هغه کوي چې کوم ځای نه فایل پکار دی. سورس یوز که خو کوم یو سورس فولډر پکار دی یا فرنٹ موسٹ ډاکومنټ چې کوم ډاکومنټس ما سره اوپن دي هغه ډاکومنټس والا دا ګوره دا ما سره کرنټلی اوس اوپن دی دا فایل. یس دا فایل دا فایلونه خاص نه چینج کیږي. دې فایلونه کې موږ چینج هم کولی شو زم چې دا فایل سره نه ده پکار. دې نه علاوه بل فایل پکار دی نو هغه بل فایل سلیکټ کړه دا فایل دې په ځای یعنی هر یو فایل دې نه لاندې موږ چینج کولی شو دا دونه شو چینج کولی. خو دې کې پیپر سایز دی چې څومره پیپر سایز پکار دی دلته نه پیپر سایز سلیکټ کړه. لی آوټ په خپله د دې مطابق راځي دا موږ نشو چینج کولی. ریزولیشن څومره پکار دی او بیا موډ خبره ده. فلټر آل لیئرز دې نه پس چې کوم دی لیبلز مطلب دا دی چې دې سره ټیکس راوله کسټم ټیکس یې پکار دی یا ټیکس نه دی پکار. فایل نیم ورسره راولم یا کاپی رایټ دې نه علاوه چې کیپشن دی کریډټس اینڈ ټایټلز کسٹم ٹیکس بوالو بس پیکیج صحیح دی. دې نه پس دا فونټس چې دا کوم ټیکس موږ اپلای کوو دلته نه دې لپاره بس فونټس وي دا سایز دی او دا د دې کلر دی. دې نه پس دې پوزیشن مسج کوي د دې پیکیج دا به سنټر باندې وي. که چېرې ته ورته وایې چې نه ټاپ رایټ باندې پکار دی نو ټاپ رایټ والا ټاپ لیفټ باندې پکار دی ټاپ لیفټ والا. دلته نه روټیشن دی چې څومره روټیشن باندې ته دا خپل پیکیج جوړې هغه روټیشن دلته نه سلیکټ کړئ چې څومره ډیګریز باندې تا ته پکار دی نه پس اوکې. دا یو لانګ پروسس دی. دا پروسس اوس مکمل شي. دا پکار چې موږ سره ټول اخیستی وي. دا دې مکمل شو. داسې موږ ځان له یو پکچر پیکیج جوړولی شو. دا څه ګوره یو فایل کې یعنی یو پکچر کې څومره ډېر پکچر رالل څنګه چې دلته موږ یو پکچر چینج کړی او دې نه علاوه هم دا ټول هم دقه شان راوستي او دغه شان دا پکچر هم چینج کولی شو دا هم چینج کولی شو. اټ ډیپینډز آن اس. دې نه پس فایل ته ځو بیا او اټومیټ چې کوم لاست آپشن دی ویری انټرسټینګ آپشن فار د ویب ډیزاینینګ. ویب ډیزاین لپاره ویب فوټو ګیلري کې چې موږ جوړول غواړو دلته نو راځو فایل ته او فایل کې بیا اټومیټ نه پس ویب فوټو ګیلري دې نه پس دې باندې کلیک. دې کې چې کوم د سایټ سټایل غواړي چې کوم سټایل به وي هغه سټایل دلته نه موږ هوريزونټل فریم پکار دی. ګوره هوريزونټل دلته نه موږ ته په ویو ښیي هوريزونټل فریم باندې رائټ فریم باندې چې کوم یو آپشن زموږ خوښ دی دا آپشن صحیح دی. ایمیل دلته نه ډیفاین کوي خلک ځان له دینه پس ایکسټنشن چې دا فایل به په کوم بیس باندې سیټ کیږي نو HTML یا صرف HTML. فولډر
یعنی سورس فولډر دلته نه غواړي چې فایل کوم ځای کې پراته دي هغه کوم فایلونه زه دغه جوړ کړم دا فوټو ګیلري جوړ کړم نو بیا به دله بیچ ورکړو ځکه چې هغې کې فایلونه لږ دي اوکې همدا بیچ فولډر اوکې او دې نه پس ډیسټینیشن غواړي چې دا فایل بیا دوباره کوم ځای کې سیو کړو نو پهله به ډیسکټاپ ته لاړ شو او دلته نه به یو فولډر به جوړ کړو او دې فولډر کې به سیو کړو ځان له ویب فوټوز اوس به بیا لاړ شو اډاپ فوټوشاپ دلته نه به دا ډیسټینیشن د ډیفاین کړو دلته اوکې ها دې نه پس آپشنز دي بینر لپاره آپشن چې اډاپ فوټوشاپ کې چې کوم بینر راځي پاس هغې دپاره ټیکسټ ورکړه سایټ نوم وله ورکړه یا زه ورکوم چې www.yahoo.com photographer contact information anything we can give in here date او د دې لپاره fonts او بیا د هغې سایز دې نه پس چې کوم دی لارج ایمیج لپاره سایز دی چې کوم ایمیجز دی کې یوز کېږي نو د هغې سایز به څومره وي ریسایز ایمیج میډم همدغه شان کنسټرینټ مطلب دا دی چې بالکل کنسټرینټ جوړوه یعنې سکویر شانتي دواړه سایزونه یو شان فایل سایز دی نه پس بارډر چې کوم دی څومره بارډر پکار دی دی کې او ټایټل یوز فایل نیم فایل نوم از ا ټایټل یوز کړه یا کیپشن هم سره یوز کړه کریډټس فایل نوم چې کوم دی هغه کیپشن د دې فونټس او بیا د هغې فونټ سایز دې نه پس تمنیلز دا تمنیلز به کوم ویو کې راځي هغې دپاره مختلف قسم کې لارج سایز پکار دی یا نه سمال سایز پکار دی او یا کسټم سایز ته که چېرې کسټم سایز ولرو نو بیا به موږ دلته خپل ډیفاین کوو او که چېرې دا اخلو نو دا خو الریډي دلته موجود دي څومره کالم پکار دي او څومره رو پکار دي دی کې نو زه چې بس 15 کالم او 3 رو صحیح دي بارډر ولا ډیفاین کړه 3 بارډر او دا هغه آپشن دي دې نه پس چې کوم دی کلر سیټینګ بیک گراؤنڈ کم کلر دی هغه بیک گراؤنڈ کلر دلته نه سلیکټ کا بیک گراؤنڈ کلر به دا والا ورکو او چې کوم دی ټیکسټ کلر دی دا به ټیکسټ کلر په دا والو سو ډیفرنس کلرز او لینکس هم دا صحیح دی بینر کلر چې کوم دی دا صحیح نه دی بینر کلر به والا ورکو زه دا به والا بینر کلر ورکو ها ایکټیو لینکس او وزټ لینک دا خو بالکل صحیح دی او دې نه پس سکیورټي آپشنز چې کوم دي فایل نوم اوس هغه فایل نوم دلته نه او که چېرې مونږ کسټم ټیکسټ والو نو کسټم ټیکسټ دلته نه ډیفاین کو ویب فوټو ګیلري او دې نه پس سمپل اوکې فوټو ګیلري جوړه شو او اتوماتیکلی اوپن هم شو بینر موږ ډیفاین کړو www.yahoo.com دنه پس کوم ایمیل دی هغه دلته راغلی دی او اوس که چېرې موږ لاندې وګورو نو دا موږ سره اصل کې هغه تمنیل دی چې کوم دې کې راتله او دې باندې چې کوم هغه موږ فوټو ګیلري ویب فوټو ګیلري وختي ورکړه فایل کسټم ټیکسټ نو هغه دې پاسه راځي دلته نه دا ګوره ویب فوټو ګیلري اوس دې نه نیکسټ پکچر ګورو او بیا دلته نه همدغه شان دا ګوره فایل نیم از ا کیپشن راځي چې کوم کیپشن هلته موږ ورکړی و هغه کیپشن دلته راځي او اوس یو فریم جوړ شوی دی یو فریم نه موږ پکچر سلیکټ کوو او دلته موږ ته تمنیلز دلته تمنیلز ښیي او دلته به بیا مکمل ویو به دلته ښیي راته دیزې باندې نو دا اصل کې ویب دغه لپاره هغه دغه سټایل دی فریم والا سټایل همدغه شان هر یو سټایل موږ یوز کولی شو که چېرې دلته نه موږ دې ایمیل باندې یو کلیک وکړو نو دا به ډایرکټلی دلته نه ایمیل سینډینګ بیا شروع کړي او دا کیپشن دی او دې نه پس چې کوم موږ کسټم ټیکسټ اخیستی ویب فوټو ګیلري دا هغه دی او دې نه پس لاندې چې کوم دی دا اتوماتیکلی اډاپ فوټوشاپ ډیفاین کړي و سره دا نیکسټ او پریویس بټن نیکسټ بټن او پریویس بټن یعنې دې باندې موږ پریویس پکچر کتی شو او دې باندې نیکسټ پکچر کتی شو که چېرې اتوماتیکلی دا اډاپ فوټوشاپ اوپن نه کړي نو موږ سره بیا طریقه شته چې دا موږ دلته نه هغه باندې اوپن کړو دې دلته ډیسکټاپ ته راشو دا کوم فولډر موږ جوړ کړی دې باندې رایټ کلیک او بیا اوپن دې کې چې انډیکس کوم فولډر دی دا انډیکس به اوپن کړو نو دې کې به ډایرکټلی هغه ټول انډیکس فایل به اوپن شي اوس دې نه موږ یو پکچر کتی شو او دا آپشن چې کوم دی خاص کر د ویب لپاره دی چې کله خلک ویب باندې پکچر ورکوي نو هغه اکثره دې بیس باندې ورکوي دې فارمیټ باندې ورکوي
او دې کې چې څومره سټایل دا ټول سټایلونه موږ یوز کولای شو دا فوټوشاپ کې چې څومره سټایل دی لپاره فوټو ګیالري لپاره هغه ټول موږ یوز کولای شو او هغه پریویو دلته موږ ته ښیي کنه سمپل سټایل اخلي دا سمپل سټایل شو خاص ټیبل جوړې دا ټیبل والا او دنه پس ټیبل بلو ټیبل جوړې او ورټیکل فریم دا ورټیکل فریم راځي یعنی چې کوم تم نزابل ته پراتی او چې کوم اکچوال ویو هغه بدل ته راځي دنه پس چې کوم دی ورټیکل سلاید شو دام له فرست سټایل له او دام له خپل سټایل له اوس که چې موږ دی باندې بیاو کې کوم فایل اوور رائټ کیږي یعنی چې کوم فایل مخکې جوړ شوی هغه باندې اوور رائټ شي ځکه چې ډیسټینیشنز چې کوم فولډر دی هغه اومغه یو فولډر دی